Sundarban, world's largest active mangrove delta and the UNESCO Global Heritage Site. The archipelago is a unique ecosystem with a rich variety of flora and fauna and the home to the famed Royal Bengal tiger. The Sundarban Delta is located partly in Bangladesh and in the extreme south of West Bengal, an eastern Indian state. Indian Sundarban has two faces. One which is forbidding and fascinating, and another is a tale of 4.5 million people who inhabit about half of its 104 islands. Due to geographical challenges, half of the islanders who belong to the historically marginalized groups struggle on rain-fed monocrop agriculture. Forest products and fishing from the rivers and estuaries, and also from deep seas. More than half of the farming communities are landless laborers. The islanders' suffering is perpetuated by a poor physical infrastructure. With only 42 kilometers of railway line and about 300 kilometers of metal roads in an area of about 4,500 square kilometers, people have to depend mostly on mechanized country boats, bhutbhuti. The islanders have to battle regularly against monsoon storms, cyclones and floods, as most of the 3,500 kilometers of earthen embankments are not strong enough to withstand these climatic shocks. A recent example of this devastating shock is the tropical cyclone Aila, which hit Sundarban in India and Bangladesh in the summer of 2009 with a wind speed of 110 kilometers per hour. Over 8,000 people went missing and more than 1 million were rendered homeless in the two countries. About 300 people lost their lives in Sagar Island alone in the Indian Sundarban. The Aila left behind destroyed homes, homeless children, decimated livelihoods,
thousands of miles of embankments ceased to exist. The transport infrastructure, including jetties and boats, were in shatters. The islanders still remember with horror the fateful day and its aftermath. চিৎকার পড়ে গেছে, সবাই চিৎকার ফেলেছে যে সব বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো। ছেলেপুলে নিয়ে বেরিয়েছি, জিনিসপত্র কিছু গোছাতে পারি, গরু বাছুর সব ভেসে যাচ্ছে, ভেঙে সব শেষ হয়ে গেছে, সব জিনিসপত্র নদীর জল এসে সব ভেসে গেছে। এরকম তিরপুল এনে একটা করে তিরপুল এনে ঘর করেছি, এখানে জীবনযাপন করছি, যে কষ্ট রান্না খাবার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এখন তো সব ভেসে গেছে, নদীর মিন ধরি, মিন কখন হয় কখন হয় না, কুমির আছে তো, তবু কিছু করে না, পেটটা আর শুনবে না। এই জল ভাটা হয়ে গেছে, খাওয়া দাওয়া নেই, কিছু না, 2 দিন 3 দিন করে কিছু খাবার নেই, যা খাওয়ার মধ্যে মুড়ি, জ্বালন নেই, উলন নেই, তাহলে রান্না বান্না করে সব বাচ্চাকে তুমি করে 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 নিয়ে ভাটা হয়ে গেছে, আবার এই বাঁধে ছেড়ে দিয়েছে। মুড়ি কদিন করে খাবো বলো? ওই রাস্তার উপরে আমরা এই ছেলে মেয়ে নিয়ে কিভাবে বসবাস করে আছি, মানে সে দেখলে দুঃখ, এই সব ছেলে মেয়েদের নিয়ে মানে যখন দিন কাটবো, রাত্রে থাকবো, ভাটা হলে আবার আমরা ঘুমবো, মানে না জানি জল চেপে যাবে আমার। And still now, the access to the nearby health facilities over the muddy roads along the embankments is by using the most primitive mode of transport. Still today, nothing grows in a substantial portion of the land bordering the embankments. The saline water that came through the broken embankment has left the soil completely infertile. নদীর নোনা জল প্লাবিত হয়ে আমাদের মানে জমির ফসল এবং সবজি বিভিন্ন আমরা যারা কৃষক মানুষ রয়েছি তাদের খুব ক্ষতি হয়ে যায়। প্রত্যেক বছরই ক্ষয়ক্ষতি হয়ে আমাদের এই নদীগত হয়ে জমির জায়গায় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। যে আমাদের বাচ্চা শিশুরা স্কুলে যাওয়ার কিংবা কোনো ডাক্তারের কাছে যাওয়ার খুবই কষ্টকর, বা পানীয় জল দূষণ হয়ে গেলে তাদের প্রতিপালনের জন্য খুবই কষ্ট হয়, এবং কিছু ডাক্তার আমাদের এই গ্রামের নেই। আমাদের তো এখানে কোনো রুজি রোজগার নেই, কোনো তো শিল্পপতি এখানে কিছুই নেই। নোনা জল ভেঙে গেলে আমাদের ফাঁকে খাটতে যেতে হয়, কেরালা বলুন, বোম্বে বলুন, আর দিল্লি বলুন, রুগী বলুন আর বাচ্চাদের বলুন, কোনো সিরিয়াস হলে আমাদের ওই জলাই করে সেই জল হোক আর বর্ষা হোক হাঁটতেই যেতে হয়। বাঁচবে কি মরবে সে আশা হাতে নিয়ে যেতে হয়, বাঁচার আশা খুব কম, মরার আশাটাই বেশি। বাচ্চাদের সামনে কোনো কিছু কিনে কেটে দিতে পারি না, সেটা হচ্ছে একটা সবেদা পাকলে যে বাচ্চাকে দিলে একটা পুষ্টিকর যে খাদ্য পাবে সেটা হচ্ছে দিতে পারি না। বা একটা পেঁপে গাছ লাগালাম, প্রত্যেক বছর নোনা জল ভেঙে সব কিছু গাছ নোনা জলে সব নষ্ট হয়ে যায়। ধরুন না কেন 500 ফুট চাওড়া ছিল, ভাঙতে ভাঙতে এখন 300 ফুটে এসে দাঁড়িয়েছে, 200 ফুটে দাঁড়িয়েছে, পরপর এই করতে করতে দ্বীপ চলে যাবে, আমরাও চলে যাবো, আমাদের আশা খুবই কম। Against this backdrop, how healthy are the people of the Sundarbans, especially the children? The Future Health System study on Pathur Pratima block has come out with disturbing evidences. Sundarban reveal higher percentage of stunted children compared to the rest of the state. We initiated our research program, Future Health System, a research program consortium of several global institutions in Sundarban at around 2009-2010. Primarily our purpose was basically to look at the healthcare system of Sundarban, and then especially on child healthcare, and found that the children are the most vulnerable group in this part of the country. As mothers carry their children and their midday meal tiffins from the Integrated Child Development Scheme Center, the block primary nurse maid of the nearby Block Primary Health Center elaborates on the problems that plague the tiny population of the islands. অর্থনীতির জন্য কি আর বাচ্চাদের ঠিকমতো মানে ওরা খাওয়াতে পারে না। আমরা যেভাবে বলি কিছুটা কভারেজ হয়েছে, আইসিডিএস
যে পুষ্টিটা, সেই পুষ্টিটা আমরা দেখেছি যে যেই সময় ওদের এই খাবারটা বন্ধ হয়ে যায়, রেগুলার ওরা খাবার পায় না, সেই সময় একটা দেখা যায় যে গড়ে আমাদের কিছু ম্যালনিউট্রিশন বাচ্চা পাওয়া যায়। তারা তো ওই সারাদিন কাঁকড়া, মধু এগুলো আনতে যায় বাচ্চাদের সেই পিঠে নিয়ে, মানে এখনও সেই পরিস্থিতিতে আমরা মায়েদের দেখছি। মোটামুটি আগের থেকে অনেকটা কথা আমাদের এখন শোনে। সিজনাল ডিজিজ বলতে আপনার গরম, মানে শীত থেকে যখন গরম প্রথম দিকে পড়ে সেই সময়টায় হয় আপনার কিছু পক্স দেখা যায়। এই সময় আপনার ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি আর এআরআই এগুলো হয়। সেগুলো এখন আমাদের সাব সেন্টার লেভেলে জেনারেল মেডিসিন দেওয়া হয়, বাচ্চাদের সিরাপ, কাশির সিরাপ টিরাপ দেওয়া আছে, জ্বরের প্যারাসিটামল সিরাপ দেওয়া হয়। সেগুলো দেওয়ার ফলে মোটামুটি মানে স্বাস্থ্য পরিষেবার দিকে মানুষ আসছে এবং অনেক উন্নত হয়েছে আগের থেকে। আমাদের তো মাটির দেওয়াল বা মাটির সবকিছু হয়। এইসব ঠান্ডা বর্ষাকালে যে ঠান্ডাটা বাচ্চা এই ঠান্ডার চলছে, জল কাদা খাচ্ছে, যার জন্য তো সর্দি কাশি জ্বর আসছে। সবই তো নদীর জল, এই জন্য একটা টিউবওয়েলের প্রয়োজন খুব। নদীর জলে তো আর ব্যবহার করা যাচ্ছে না, নোনা জল। আর টিউবওয়েল হলে আর এই দূরত্ব হয়ে গেছে আর কি, একটা টিউবওয়েল আছে আর একটা টিউবওয়েল হলে ঠিক হয়। খাওয়া দাওয়া, কাপড় কাচা, স্নান করা সবকিছু এই কলের জলে ব্যবহার। আমাদের এখানকার টাইম কলের যে অবস্থা, এটা কিন্তু পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা ঠিক নয়, কারণ প্রায় পাইপ ভেঙে যায়, যার জন্য খোলা জলও বেরোয়, নোংরা জলও বেরোয়। আমাদের পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার, মায়েরা তো বাচ্চার পিছনে, এই যে শহর বাজারে হলো বাচ্চার পিছনে একটা লোক, আমাদের এই পাড়াগানে তো বাচ্চার পিছনে আমরা সময় দিতে পারি না। এই জন্য এই ধরো রাস্তাঘাটে ঘুরলো, সর্দি কাশিটা হলো, তাহলে আমরা সবই কি করি, যে সন্ধ্যাবেলা হইলো কাজ সারলি আমরা সন্ধ্যাবেলা ডাক্তারের কাছে, স্থানীয় ডাক্তারের কাছে চলে গেল। For this mother of 2 children, scarcity of safe drinking water in her village is a significant cause for her children getting ill. And this leads to high prevalence of waterborne diseases such as diarrhea. The study has found out that Sundarban bears higher burden of child diarrhea compared to the state average. Women now have to go in search of livelihood in the nearby rivers and forests for prawn seeds and crabs, as their husbands were forced to migrate after Aila. Not being able to look after their babies for long periods is a major cause of the children falling sick. Clearly, a strong and accessible healthcare delivery system could be the answer to the huge burden of ill health. Unfortunately, the answer remains elusive, and inaccessibility still remains a great concern. 6 years have passed after Aila. The infrastructure has not quite improved. The broken jetties are still there. The government health workers still find it hazardous and time-taking to reach remote villages. হাঁটা আপাতত 1 ঘন্টা 15 মিনিট। কিসে বলতে ভ্যান এসেছি, কিন্তু ভ্যান নেই, যত সময় হেঁটে যেতে হয়, কারণ বাইরে আমাদের যাতায়াতের খুব অসুবিধা। একটা মা যখন পেটের ব্যথা ওঠে তখন আমাদের একটা ভটভটি ঠিক করতে, তারপরে নদীতে জোয়ার ভাটার ব্যাপার, আমাদের অনেক সমস্যা। আমি একটা মাকে আনলাম, খেয়া দেখলাম ওপারে, তাহলে আমার কথা মতো মায়ের জন্য তো খেয়াটা তাড়াতাড়ি করে আসছে না, খেয়ার সময় ওঠে আসছে, তখন মাটাকে নিয়ে যেতে হয়তো লেট হচ্ছে, দেখা যাবে ভ্যানে তুলতে। আমি আরও একটা মাকে নিয়ে গেছিলাম আমার পিএইচসিতে, মানে গুরুদাসপুরে পঞ্চমের বাজারে নিয়ে যেতে ভ্যানের উপরে বাচ্চা হয়ে গেছে। প্রেগনেন্ট অবস্থায় যে ওই নৌকা ভাড়া করে নেয়, হয়তো টাইম মতো সময় মতো পাওয়া যায় না, 2-3 হাজার টাকা নিয়ে নেয়। রাত্রে হলে একটু বেশি নেয়, দিনের বেলা হলে একটু কম নেয়। সরকারের আছে যেহেতু আমরা হয়তো হঠাৎ বা এই টুকটাকের জন্য ভাড়া দিয়ে আমাদের যেতে হয়, দূর যাবো এইখানে টুকটাক করে দেখিয়ে নিই, আবার যেহেতু হয়তো এখানে টুকটাকের জন্য হচ্ছে না, তখন তারপরের দিন বটবটি করে নিয়ে যায় পাথরে। হয়তো দেখা যাবে একটা মাকে নিয়ে একটা অ্যাম্বুলেন্স বেরিয়ে গেল, পরবর্তী আবার একটা মায়ের দরকার হলো, তখন আমি কি করবো? 10টা অ্যাম্বুলেন্স তো আর বরাদ্দ নেই আমাদের জন্যে। সেটাই বলছি, আমাদের নদীপথে যাতায়াত বলুন, স্থলপথে যাতায়াত বলুন, এগুলো পরিষেবার খুবই অভাব। দেখুন, স্বাস্থ্যের অবস্থাটা একেবারে ভালো বলতে গেলেও হবে না, মানে চলবে না, কারণ ওষুধপত্র তো ঠিকমতো আমরা সাপ্লাই পাচ্ছি না। ধরুন আমার এ মাসে হবে হয়তো 10টা শিশুর বিসিজি, কিন্তু সে জায়গায় হয়তো 5টা বিসিজি পাচ্ছি।
মিজিলসটা আমরা সবসময়ের জন্য পাচ্ছি না, এটা প্রচুর ঘাটতি মিজিলসে। আর সবচেয়ে তো বেশি করে দরকার মিজিলসটা, প্রতি মাসে রিপোর্ট হচ্ছে। তবে সবচেয়ে মানে কষ্টের বিষয় একটা মায়েদেরকে হসপিটালে নিয়ে যেতে আমরা পাচ্ছি না, এই কারণে যাতায়াতের কষ্ট হচ্ছে প্রচুর মায়েদেরকে। নদীপথে যেহেতু আমার বিপিএসসি পাথর প্রতিমা মাধবনগর, ওখানে তো নদীপথে আমরা নিয়ে যেতে পারছি না। The families of the patients still continue to face hardships to transport an ailing pregnant mother to the nearest health facility. And it is worse if one has to travel in the night. The time is much more, and so is the cost of the journey. The total journey time for taking a patient from G-Plot, a remote island in Pathur Protima, at night to the block hospital takes about 2 hours. The time for arranging river and land transport is extra. The rate can be anywhere upwards of rupees 2,000, a princely sum for the poor villagers. The islanders pay about 24 times the money for transporting a patient during night compared to daytime. The supply of medicines at public health facilities is another issue that needs immediate attention. There is only one hospital to meet the curative care needs of about 300 to 350,000 population in the Pathur Protima block. The lead medical officer of the hospital explains why it is a colossal challenge for his government health staff to provide timely, effective and quality treatment to the ailing people. স্বাস্থ্য স্ট্রাকচার যদি পাথরপ্রতিমা ব্লকের বলেন, তাহলে পাথরপ্রতিমা ব্লকে একটাই রুরাল হসপিটাল, এর সঙ্গে 3টে পিএইচসি আছে। 3টে পিএইচসি, পপুলেশন অনেক বেশি, 3,41,359। 15টা জিপি, আইল্যান্ড 9খানা। তো এই 3টে পিএইচসি দিয়ে বেসিক্যালি 9টা আইল্যান্ড কাভার করা যায় না। কিন্তু ডেলিভারি করাতে গেলে মেন যেটা দরকার, একটা আইল্যান্ড, সবচেয়ে দূরের আইল্যান্ড যেটা G-Plot, ওখানে আমি 12 বছর ছিলাম। তো ওইখানে থেকে মায়েদের যদি এখানে আনা যায়, 3 থেকে 3.5 ঘন্টা নৌকোতে নষ্ট হয়। যে কোনো শিক বেবি একই সমস্যা। আমাদের প্রত্যেকটা মাকেই যদি হসপিটালে এনে ডেলিভারি করানোর ব্যবস্থা করতে হয়, সেটা কিন্তু সরকারিভাবে করা খুব টাফ। This remote island of Sundarbans has quite a few non-governmental organizations who provide health service to the islanders, either by tying up with the government or through their own resources. The services is provided through their own hospitals, through government-aided community delivery centers, or through mobile health clinics. There are others who run supplementary nutrition units. এখানে আমরা আমাদের পাথরপ্রতিমা ব্লকের 15টা জিপির বাচ্চাকে, যে সমস্ত অপুষ্টি বাচ্চা অর্থাৎ সিনিয়র অ্যাকিউট ম্যালনিউট্রিশন বাচ্চাদের এখানে আমরা অ্যাডমিশন করি। বাচ্চা যখন অ্যাডমিশন হয় তখন আমরা 3টা ক্রাইটেরিয়াতে অ্যাডমিশন করি। সেটা হচ্ছে ইডিমা থাকলে 1 নম্বর, 2 নম্বর হচ্ছে যে এসডিতে যদি লানে পড়ে, আর মোয়াকে যদি লেস দেন 11.5 হয় তাহলে আমরা অ্যাডমিশন করি। এই বাচ্চাদেরকে আমরা মিনিমাম এখানে 14 দিন এবং ম্যাক্সিমাম 21 দিন এই বাচ্চাদেরকে রাখি, এবং বাচ্চারা এখানে যতদিন থাকে, থাকার সময় ডাক্তারবাবুর নির্দেশ অনুযায়ী তাদের খাওয়া দাওয়া, ওষুধপত্রগুলো চলে যায়। এবং বাচ্চা বাড়ি যাওয়ার পর আমরা এখানকার ডিসচার্জ ডেট থেকে 2 বছর পর্যন্ত আমরা আমাদের ফলো আপের মধ্যে রাখি। Government and NGOs, despite their best efforts, can cater to the healthcare needs of only a small percentage of population. So where do the islanders go when government health facility or a NGO facility is not near? The Future Health System research found out that the islanders go to self-educated village doctors, also known as rural medical practitioners, or the so-called quacks. Who are ready to treat any disease, anytime, anywhere. Often, they are the only resort
especially in the remote islands. We are visiting a chamber of one such rural medical practitioners. He explains the reasons why people come to him for treatment. চিকিৎসা শাস্ত্রের মানে সেই পরিষেবাটা সেইভাবে মানুষ পাচ্ছে না। তার প্রথমত কারণ হচ্ছে এক, জনবসতি এলাকা অনুযায়ী যেভাবে লোক সংখ্যা সেভাবে চিকিৎসকের অভাব। নাম্বার 2, এই গ্রাম থেকে যারা MBBS MD টেমডি পাস করেছে, এটা একটা অভিজ্ঞতা আর কি। এই গ্রামেরই নামখানা ব্লকের যারা আছেন আর কি, হ্যাঁ, ডাক্তার হয়েছেন, তারা গ্রামে আসতে তাদের অনীহা। নাম্বার 2, রাস্তাঘাট বেশিরভাগই তো কাদা রাস্তা, সেই কাদা রাস্তাতে রুগীদের মানে পৌঁছানোটা একটা কষ্টকর ব্যাপার। এক নাম্বার 2, রাত বিরেতের ব্যাপারটা, বর্ষাকাল শীতকাল, বাড়িতে কেউ ডাকলে যাবে আমরা ছাড়া, হাসপাতালের ডাক্তার তার বাড়িতে যাবে না। এই এলাকাতে সবচেয়ে অ্যাকুইট কন্ডিশন, বাড়াবাড়ি কন্ডিশনে চিকিৎসাটা আমাদের করতে হয়। যেমন যদি কোনো পেশেন্ট ডায়রিয়া হয়, সিভিয়ার ডিহাইড্রেশনের কেস নিয়ে আমাদের চিকিৎসা করে লড়াই করে সুস্থ করে একটু স্বাভাবিক গেলে তখন আমরা হসপিটালে পাঠাচ্ছি। প্রাথমিক অবস্থায় যে মারমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পেশেন্টকে বাঁচিয়ে তবে ডায়মন্ড হসপিটাল কি পাথর হসপিটাল কি গুরুদাসপুর হসপিটাল কি রাক্ষসকাল কি ক্ষেত্র জি প্লট হসপিটালে পাঠাচ্ছি। The Secretary of the Rural Medical Practitioners Association says that they are here to stay. এখনো সেই প্রয়োজন থেকেই গেছে। এই কারণে এখানে যা পপুলেশন সেখানে MBBS ডক্টর বা রিপিটেড ডক্টর যারা আছেন সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম, ভীষণ কম। সেখানে তাও নয়, যখন রাত্রে 2-2-2:30 সেখানে ডাক্তারদের পড়াচ্ছে না। আবার এখন ওয়ার্কিং টাইমও হসপিটালে গেলেও দেখছেন ডাক্তাররা বিজি থাকছেন, রেফার টু অন্যান্য সদর হসপিটালে এগুলো করছেন। Block Medical Officer of Health maintains that they have to live with the rural medical practitioner and they train and network with them to treat the people of Sundarbans. আরএমপিদের দৌরাত্ম্য বলুন বা হেল্প তো চিরকালই ছিল, চিরকালই থাকবে, কিন্তু আপনি তখনই আরএমপির কাছ থেকে, কারণ আরএমপি তো আপনার বাড়ি গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে বৌদির চিকিৎসা করে আসে, আমরা তো করি না। আমরা এখানে বসে থাকি, বেনিফিশিয়ারি আমাদের কাছে আসে সার্ভিস নিতে, আমরা দিই। কিন্তু আপনি যদি একবার কোনো বেনিফিশিয়ারি এসে আমাদের কাছে ভালো ব্যবহার পায়, ভালো সার্ভিস পায়, সে কিন্তু আরও 10টা মাকে পাঠাবে। তো আমি যদি সার্ভিস দিতে দিতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছেই, অটোমেটিক আরএমপিদের দৌরাত্ম্য কমে যাবে বা তারাও আসবে। আমরা আরএমপিদের নিয়েও মিটিং করি, ট্রেনিং করি এবং তাদেরকে একটা জিনিস বোঝাই, তুমি কতটা চিকিৎসা করবে, কোনখানে তুমি মনে হবে এবার তোমার সময় হয়ে গেছে আর তুমি নিও না, এবার আমাদেরকে ছাড়ো। এটা আমরা বোঝাই, বলি, তাতে বেশ কিছু লাভও হয়। ওরাই নিয়ে আসে, ওরাই এখন নিয়ে আসে। দূরের জিপি, 3টে জিপির ভেতরে একটা ইন্টারকানেক্টেড জায়গায় একটা নতুন করে পিএইচসি হওয়ার প্রপোজাল আমরা পাঠিয়েছিলাম, সেটা স্যাংশন হয়ে গেছে এবং কাজ খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে। মানে আরেকটা পিএইচসি বাড়বে, বাড়লে একটা ডেলিভারি সেন্টার বাড়বে। The former mission director of the government's flagship National Rural Health Mission also feels on the same lines. আমার ব্যক্তিগত মত এই যে এদের একটা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, একটা সেন্সিটাইজেশনের ব্যবস্থা অবশ্যই করা উচিত, যাতে যে ড্যামেজটা ওরা করছেন, যে ক্ষতিটা করছেন অপপ্রয়োগে নানান ওষুধের, সেই অপকার থেকে মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করা যেতেই পারে। এবং সেটা যদি করা যায়, অর্থাৎ কি করবেন না এই সম্বন্ধে যদি ওদের একটু সচেতন করা যায় ভালোভাবে, তাহলে আমার মনে হয় যে এই যে ক্ষতিটা হচ্ছে সেটা অনেকটা কমবে এবং এরা এক ধরনের গেটকিপার হিসেবেও কাজ করবেন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে। People of Sundarban do not have many desirable choices regarding healthcare. As future health system research found out, the situation reflects 3 crucial needs for redressal. First, expansion of the choice set, that is, to make desirable healthcare services more easily available. Second, to weaken the barriers and effectively entitle the people of Sundarban to absorb the benefits of such expansion. And finally, to integrate the action
against health challenges with the initiatives to address broader issues of ecological and livelihood insecurity.